Hello students, today let us discuss the Paripurna 18th November 2025. So there are 7 articles today. The first one from the mains perspective view is about the Digital Personal Data Protection Act and the rules about the rules of Digital Personal Data Protection Act. And second, the article is about the Batukeshwar Dutt. He is the freedom fighter and Sentinel 6B satellite, which was launched from the European Space Agency and center reviewing Supreme Court ruling on forest laws. What are these forest laws? Forest laws are Forest Conservation Act and Forest Rights Act. Supreme Court has recently given a view about the contradictory points in the Forest Conservation Act and Forest Rights Act. So let us see what are those. And 16th Finance Commission. And sixth one is about trade deficit, and fifth one is about the international decade for the cryospheric sciences. These are the 7 topics we'll see today. First one from the mains perspective view, it is the Digital Personal Data Protection Act. So what is Digital Personal Data Protection Act? It was passed by the 2023 and it mainly focuses on the protection of personal data in the digital sphere for the individuals. Recently, government came up with the notification of the Digital Personal Data Protection rules. So that's why it is in the news. If we see Digital Personal Data Protection Act, it gives equal weight on the individual rights and also lawful data processing. Individual, individual is given rights regarding their data privacy, and at the same time, data processing is needed for the economic growth or analyzing the economic trends. So it will give equal weight to the individual rights and at the same time lawful data processing for the companies. The core principle, what if we see the what are the core principles of the Digital Personal Data Protection Act? The 7 core principles include one is consent and transparency. Whenever the digital data is processing, the company or the data fiduciary, here we can say in the act, has to take consent from the individual, and at the same time he has, while data processing, data fiduciary has to be transparent, like for what purpose he is doing transparent data processing, like that. Second one is purpose limitation. Whatever the purpose, he has to, individual has given, to that purpose only the data fiduciary has to handle the data, not for the other purposes. So that is what purpose limitation and purpose ni limit చేస్తున్నాము. Next one, data minimization. Data fiduciaries has to collect minimal data and accuracy should be maintained. And third one is storage limitation. Sixth one is about security safeguards are provided to the data individuals. Seventh one is accountability of the data fiduciaries. So these are the core principles. Here, what these core principles main perspective is, individual, the persons or the citizens has the right to privacy on one side, and at the same time, companies has to follow the data processing law and has to be transparent. It means like the act is giving equal weight to the individual rights and at the same time lawful data processing. So as I said, like what is data fiduciary data principle? Data fiduciary is the one that decides why and how personal data is processed. It is the company that is collecting the data and it decides why and how the personal data is processed. And data principle and it is the individual whom the personal data relates to. It is the um, like uh, digital టెక్నాలజీని ఎవరైతే యూస్ చేస్తామో వాళ్ళని డేటా ప్రిన్సిపల్ అంటారు. డేటా ఫిడిషరీ అంటే ఇట్స్ ద కంపెనీ దట్ collects the data and it has to decide why and how the personal data collected
by from the individuals is processed. That is data fiduciary అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ కన్సెంట్ మేనేజర్. కన్సెంట్ మేనేజర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ ప్రొవైడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డేటా ప్రిన్సిపల్స్. లైక్ కన్సెంట్ మేనేజర్ వీళ్ళ అంటే డేటా ప్రిన్సిపల్ డేటా ఫిడిషరీ మధ్య ఉన్న ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా అనమాట. సో కన్సెంట్ మేనేజర్ ఇట్స్ అన్ ఎంటిటీ ప్రొవైడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ది డేటా ప్రిన్సిపల్స్. ఈ డేటా ప్రిన్సిపల్స్ కి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. హౌ టు మేనేజ్ దేర్ కన్సెంట్. ఈ డేటా ప్రిన్సిపల్స్ హ్యాస్ టు గివ్ కన్సెంట్ టు ద డేటా ఫిడిషరీ. ఈ కన్సెంట్ మేనేజర్ అందులో హెల్ప్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ వాట్ కన్సెంట్ మేనేజర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టర్మ్స్ డిఫైన్డ్ అండర్ ది డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద. అండ్ వాట్ డిపిడిపి యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఇట్ గివ్స్ రైట్స్ టు ద డేటా ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో gives obligations to the data fiduciaries. What are the rights? నేను ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు రైట్స్ ఆఫ్ ది డేటా ప్రిన్సిపల్స్ ఏముంటాయి? లైక్ దే హ్యావ్ రైట్ టు గివ్ కన్సెంట్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. దే హ్యావ్ రైట్ టు గివ్ కన్సెంట్ ఆర్ రిఫ్యూజ్ ద కన్సెంట్ టు కలెక్ట్ their personal data or to use the personal data by the data fiduciary. Right to access and right to know what kind of data collect చేసింది అండ్ ఆల్సో ఎలాంటి డేటా కలెక్ట్ చేసింది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి రైట్ ఉంటుంది డేటా ప్రిన్సిపల్కి. అండ్ రైట్ టు ఎరేజ్. వాళ్ళు కావాల్సినప్పుడు వాళ్ళ డేటాని వాళ్ళు ఎరేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ డేటా ప్రిన్సిపల్స్ ఇఫ్ దే రిక్వెస్ట్ రిలేటింగ్ టు యాక్సెస్ ఇవ్వండి లేదా కరెక్ట్ చేయండి ఎరేజ్ చేయండి అన్నప్పుడు data fiduciaries they have to address these requests from the data principals within the maximum of 90 days. 90 days lopu data fiduciaries has to oversee the request. Data principals ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో దాన్ని డేటా ఫిడిషరీస్ విత్ ఇన్ 90 days లోపు అడ్రస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ అడ్రస్ చేయలేదు అంటే దే కెన్ గో ఫర్ ది డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ పర్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్. అండ్ ది సేమ్ టైమ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ డేటా ఫిడిషరీస్ కూడా యాక్ట్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే క్లియర్ కన్సెంట్ నోటీస్ ఇవ్వాలా ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్, ఫర్ ఎవ్రీ డేటా ఫిడిషరీ మస్ట్ ఇష్యూ ఏ సపరేట్ క్లియర్ కన్సెంట్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఒకవేళ బ్రీచ్ అయింది లైక్ డేటా వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్ రిగార్డింగ్ ద పర్సనల్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా ప్రిన్సిపల్స్ బ్రీచ్ అయింది, ఎవరైనా హ్యాక్ చేశారు, అటువంటిప్పుడు ఆల్ అఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్స్ కి డేటా ఫిడిషరీ హ్యాస్ టు సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ us is breached, like somebody has taken అన్నది క్లియర్ గా విత్ ఇన్ ద టైంలోనే ఆ బ్రీచ్ నోటిఫికేషన్ అనేది వెళ్ళాలి. All affected individuals includes data principals and also government also. So, ఇది నెక్స్ట్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్. వీళ్ళు గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ కూడా చేయాలి. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ త్రూ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్. డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ని దే హ్యావ్ టు అపాయింట్ ద డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు address the whatever the grievances raised by the data principals. So అది ఒకటి. నెక్స్ట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫుల్లీ డిజిటల్లీ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సిటిజన్స్ కెన్ ఫైల్ ద కంప్లైంట్స్ రిగార్డింగ్ ద డేటా ఫిడిషరీ ఆర్ డేటా మేనేజ్మెంట్లో. దానికోసము ఒక సపరేట్ డెడికేటెడ్ పోర్టల్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంది. So, ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ penalizes whoever are non-compliant with this DPDP యాక్ట్. సో ఈ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్కి నాన్ కంప్లయన్స్ ఉన్నారు ఎవరైనా అంటే ఇట్ కెన్ పీనలైజ్. అది ఒకటి. అండ్ ద యాక్ట్ ఆల్సో అలైన్స్ విత్ ద RTI, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. So what it provides and like and also what are the terms defined
అండర్ ది డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అన్నది మొత్తం. సో దిస్ డిపిడిపి ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ రైట్ టు ప్రైవసీ యాజ్ సుప్రీం కోర్ట్ రూల్ ప్రకారం రైట్ పుత్తస్వామి కేసులో రైట్ టు ప్రైవసీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 అని చెప్పినాం కాబట్టి దిస్ డిపిడిపి యాక్ట్ ఈస్ టూ వర్డ్స్ ప్రొటెక్టింగ్ దట్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి. So the act also balances the growth of India's digital economy and at the same time right to privacy. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు it builds the public confidence in digital governance. Public అంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో సివిల్ సొసైటీ లైక్ దే ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ మన డేటా బ్రీచ్ అవ్వట్లేదు, లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఉంది అండ్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది టువర్డ్స్ డిజిటల్ యూసేజ్ కానీ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ కానీ. దట్ ఈస్ అబౌట్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ వ్యూ ఆఫ్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ది బతుకేశ్వర్ దత్. సో హీస్ అ రెవల్యూషనరీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. Revolutionary freedom fighter, and he has close relations with the Bhagat Singh, and he is the one along with the Bhagat Singh who threw bomb on Delhi Central Assembly Hall. So he is the one who had threw the bomb along with Bhagat Singh in the Central Assembly Hall to protest against the repressive laws which was framed by the British government. So now, as we all know, he was the one who convicted in the Delhi bomb case. And while he was throwing the bomb in the Central Hall, he scattered the red pamphlets which was titled as to make the deaf hear. అంటే చెవిటి వారికి వినిపించడం, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వినట్లేదు కాబట్టి మేము వినిపిస్తున్నాము అనేసి ఒక బాంబ్ వేసినారు. బట్ దట్ బాంబ్ ఈస్ హార్మ్లెస్, ఎవరికి కూడా హార్మ్ చేయలేదు. అలాంగ్ విత్ ది భగత్ సింగ్ ఆ టైంలో 1921లో ఢిల్లీ అసెంబ్లీ బాంబ్ కేసులో హీ వాజ్ కన్విక్టెడ్ అండ్ హీ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్. క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాడు. So after post independence also he faced some financial difficulties and later he passed away in 1965 లో చనిపోయాడు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బతుకేశ్వర్ దత్. హూ ఈస్ హీ? హీ ఈస్ ద revolutionary freedom fighter, has close relations with the Bhagat Singh. He has threw bomb in 1929 on Delhi Central Assembly Hall. It was harmless. It didn't harm anyone. It is just to make the deaf hear. So that like just British వాళ్ళకి తెలియజెప్పడం, we are like protesting against you, whatever you are making the laws, we are not interested in that laws అని చెప్పడం అంతే. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బతుకేశ్వర్ దత్. ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్ అనే ఒక స్లోగన్స్ కూడా బతుకేశ్వర్ దత్ ఇచ్చిన. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి Sentinel-6B. Sentinel-6B శాటిలైట్. సో ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ విత్ ద SpaceX Falcon 9 rocket from the Vandenberg Space Force based in California. సో ఈ సెంటినల్ శాటిలైట్ అనేది ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏదైతే SpaceX ఉందో ఆ రాకెట్ ద్వారా లాంచ్ చేసినాం. సో వాట్ Sentinel-6B అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఓషన్ ట్రాకింగ్ శాటిలైట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఓషన్ ట్రాకింగ్ శాటిలైట్ and it records the sea surface height measurement. Sea surface height measurements. It is a part of Copernicus program. Copernicus program అంటే it's majorly it deals with the sea surface height measurement కోసం ఈ కోపర్నికస్ ప్రోగ్రామ్ వేరియస్ స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్స్, యూరోపియన్, నాసా స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి కోపర్నికస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది. అండ్
ఇందులో మేజర్గా ఇట్ రిలేట్స్ టు ద సీ సర్ఫేస్ హైట్ మెజర్మెంట్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఇట్ ఈస్ a joint mission from the European Space Agency, NASA, and also French Space Agency. So Sentinel-6B అనే శాటిలైట్ ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇండికేటర్. సీ లెవెల్ ఎంత చేంజ్ అవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, సో ఇటువంటివన్నీ మెజర్ చేయొచ్చు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇండికేటర్. అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్, ఆబ్వియస్లీ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. లైక్ సీ లెవెల్ డేటా ఉంది అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ ద టు సేఫ్ గార్డ్ ద పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద కోస్టల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ Sentinel-6B satellite. It's a part of Copernicus program and it was launched from the SpaceX rocket launched from the, and the program mainly aims to sea surface height measurement and sea surface height changes over a period of time due to climate change. And whose initiative is this? European Space Agency, NASA, and also French Space Agency and other organizations, like European Commission, also from the Europe and America. This is about Sentinel-6B satellite. Third one is about the center reviewing the Supreme Court ruling on forest laws. What Supreme Court recently ఏం చెప్పిందంటే there is a conflict between forest laws. ఆ ఫారెస్ట్ లాస్ ఏవి అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ 1980, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ 1980 అండ్ ఆల్సో ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ 2005. రెండింటికి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అన్నది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఎలా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అంటే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ 1980 ఏం చెప్తుంది, లైక్ వీ షుడ్ నాట్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ని నాన్ ఫారెస్టరీ పర్పస్ కోసం కన్వర్ట్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ కన్వర్ట్ ది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఫర్ ది నాన్ ఫారెస్ట్ పర్పస్ అన్నది ఫారెస్ట్ కన్వర్షన్ యాక్ట్. బట్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ గివ్స్ ది రైట్ టు రిసైడ్ అండ్ సెటిల్ విత్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. ట్రైబ్స్ అక్కడ ఎవరైతే విత్ ఇన్ ద ఏరియాలో ఉన్నారో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 generations, ఇట్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అలోస్ దోస్ ట్రైబల్స్ త్రీ జనరేషన్స్ నుంచి అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సర్టెన్ రైట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దే కెన్ బిల్డ్ దేర్ హోమ్స్ దేర్ విత్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ ఏరియా యాజ్ పర్ ది ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్. బట్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, వీ షుడ్ నాట్ యూస్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఫర్ ది నాన్ ఫారెస్ట్ పర్పస్. సో దట్ ఈస్ వేర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కమ్స్ అన్నది సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది. సో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం లైక్ వీ షుడ్ నాట్ డైవర్షన్ అనేది స్టాప్ చేయాలి, అది ఒక పాయింట్. ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ నుండి ఏమొస్తుంది, గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ సర్టెన్ నాన్ ఫారెస్టరీ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్ అటువంటి చెయ్యొచ్చు నాన్ ఫారెస్ట్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఆల్సో ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ట్రైబల్స్ కి రైట్స్ ఇస్తుంది టు బిల్డ్ దైర్ హోమ్స్ దేర్ ఇన్ ద ఏరియా వేర్ దే ఆర్ రిసైడింగ్. సో ఇక్కడ డైవర్షన్ అనేది తప్పని చెప్తున్నాము. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కెన్ అలో ఆర్ గవర్నమెంట్ కెన్ అండర్టేక్ సర్టెన్ నాన్ ఫారెస్టరీ యాక్టివిటీస్ టు ప్రొవైడ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ది ఫారెస్ట్ డ్వెల్లర్స్ ఆర్ ద ట్రైబల్స్ హూ ఆర్ రిసైడింగ్ దేర్. సో ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ లేక వస్తున్నాయని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది, యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రివ్యూయింగ్ వాట్ ఎవర్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందో వాటిని రివ్యూ చేస్తున్నాము, దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉంది అన్నది చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్, సో విత్ ఇన్ దిస్ రిగార్డింగ్ ద స్కీమ్స్ విత్ ఇన్ ది ట్రైబల్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ 2 స్కీమ్స్ తీసుకొని ఇష్టం. ఒకటి పిఎం జన్మన్, 2 డిఏజే GUA to benefit the several tribal communities. సో పిఎం జన్మన్ అంటే ప్రధాన్ మంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభయాన్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ has announced PM Janman
on the occasion of Janjatiya Gaurav Divas, as we said on November 15th రోజు చెప్పుకున్నప్పుడు, what is November 15th? It's the birth anniversary of Birsa Munda. అప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిఎం జన్మన్ స్టార్ట్ చేశారు స్కీమ్. దట్ ఈస్ ప్రధాన్ మంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహాభయాన్ అనేది. ఇట్స్ మెయిన్లీ టార్గెట్స్ ది పీవీటీజీస్, పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. ఇండియాలో పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 75 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ప్రధాన మంత్రి జనజాతి ఆదివాసీ న్యాయ మహాభయాన్, వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ సేఫ్ హౌసింగ్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయడము, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఇవన్నీ కూడా పీవీటీజీస్ లో ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేసి పిఎం జన్మన్ స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చినాం. టు అప్లిఫ్ట్ ద పీవీటీజీస్, పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. ఈ 75 పీవీటీజీస్ ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేసినామో మనము, సో ఆ 75 పీవీటీజీస్ లైక్ దే స్ప్రెడ్ ఓవర్ 18 స్టేట్స్ లో ఉన్నారు. అండ్ 1 యూనియన్ టెరిటరీ, దట్ ఈస్ అండమాన్ నికోబార్. So 75 PVTs spread over the 18 states and 1 union territory, that is in Andaman. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి మనం నిన్న చెప్పినట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమి, అండమాన్ నికోబార్లో ఎవరైతే ట్రైబ్స్ ఉన్నారో ఎక్సెప్ట్ నికోబారీస్, మిగతా ట్రైబ్స్ అన్ని కూడా దే కమ్స్ అండర్ ది పీవీటీస్, పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. So this is about PM Janman, Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhayan. So it mainly focuses on the housing, providing housing, drinking water, education, health for the PVTGs. నెక్స్ట్ ఇంకొక స్కీమ్ ఏ స్టార్ట్ చేశారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే, దట్ ఈస్ DAJUA, దట్ ఈస్ ధర్తీ ఆబా జనజాతి గ్రామ్ ఉత్కర్ష్ అభియాన్. ధర్తీ ఆబా జనజాతి గ్రామ్ ఉత్కర్ష్ అభియాన్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. So it mainly addresses the critical gaps in social infrastructure like health, education, livelihood లో ఏవైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అడ్రస్ చేయి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ట్రైబ్స్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ది పీవీటీజీస్. ధర్తీ ఆబా జనజాతి గ్రామ్ ఉత్కర్ష అభియాన్, దట్ స్కీమ్ ఈస్ ఫర్ ది ఆల్ ట్రైబ్స్, నాట్ జస్ట్ for the PVTs. PM Janman, it is only for the PVTs. Coming to, this is about the like regarding tribes and also Supreme Court ruling on the forest laws. Second, next topic, decade of action for the cryospheric sciences 2025-34. So recently UN General Assembly ఈ డికేడ్ ఏదైతే 25-34 ఉందో దాన్ని డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ది క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్ అండ్ డిక్లేర్ చేసింది, విచ్ వాజ్ లెడ్ బై ది యునెస్కో. సో మనం ఒక డికేడ్ ఆర్ 1 year చెప్తున్నాము అంటే మీనింగ్ ఏమి, ఇన్ డైరెక్ట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దట్ మే బి ఇయరా లేదంటే ఒక డికేడా అన్నది. డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ది మిల్లెట్స్ అంటే మిల్లెట్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తాము, మిల్లెట్స్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏముంది, డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ది క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్, క్రయోస్పియర్ సైన్సెస్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ క్రయోస్పియర్? వాట్ ఈస్ క్రయోస్పియర్? క్రయోస్పియర్ includes all parts of water on the earth that is frozen in nature. అంటే ఐస్ రూపంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతా కూడా క్రయోస్పియర్ అంటున్నాం. దట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఐస్ షీట్స్ కానీ, గ్లేషియర్స్, స్నో, పర్మాఫాస్ట్, సో ఇవంతా కూడా క్రయోస్పియర్. సో ఈ క్రయోస్పియర్ పైన ఈ డికేడ్ లో ఫోకస్ చేస్తాము అన్నది యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ 2025-34 ని డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ది క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్ అని. సో ఈ డికేడ్ లో మనం వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కీ గోల్స్ ఏం అచీవ్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ అడ్వాన్సింగ్ ద రీసెర్చ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలా రిగార్డింగ్ గ్లేషియర్ రీట్రీట్, పర్మాఫ్రాస్ట్ చేంజెస్. సో వీటన్నింటిపైన రీసెర్చ్ చేయాలి, అడ్వాన్స్ ద రీసెర్చ్.
సెకండ్ వన్ ఏమంటే రేజ్ ద అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రయోస్పియర్. Raising the awareness of importance of cryosphere, both for the policy makers and also for the public, and support the adaptation. Vulnerable regions ఎక్కడైతే ఉన్నాయో లైక్ మౌంటైన్ విలేజెస్, అటువంటి చోట అడాప్టేషన్ ని సపోర్ట్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ గ్లేషియర్స్ ఆర్ మెల్టింగ్ డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతుంది. సో ఆ రీజన్ లో ఉన్న పీపుల్ వల్నరబుల్ గా ఉంటారు. అటువంటి పీపుల్ కి అడాప్టేషన్ మెకానిజమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో మేజర్ గా హిమాలయాస్ రీజన్ లో ఉన్నారు. హిమాలయాస్ లో జమ్మూ కాశ్మీర్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో క్రయోస్పియర్ లైక్ గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, అక్కడ ఉన్న పీపుల్, అక్కడ ఉన్న విలేజెస్ లో. సో వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద అడాప్టేషన్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ దోస్ రీజన్స్. సో అక్కడ అడాప్టేషన్ అన్నది ఇంకొక గోల్. ఫోర్త్ గోల్ ఏమి అంటే గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ ఉన్నాయో వాటి మధ్య కోఆపరేషన్ తీసుకురావాలి. లైక్ ఇంటర్నేషనల్ పోలార్ ఇయర్ 2032 నుండి 2033కి మనము ఇంటర్నేషనల్ పోలార్ ఇయర్ అంటుంది. సో ఇటువంటివి ఏవైనా యాక్షన్స్ ఆల్రెడీ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ ఉంటే వాటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ తీసుకురావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్. యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ డిక్లేర్ చేసింది 2034 మధ్య. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ అంటే రీసెర్చ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్ పైన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్ అండ్ అడాప్టేషన్ మెజర్స్ వేర్ ఎవర్ ద వల్నరబుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ, అండ్ కోఆర్డినేటివ్ యాక్షన్స్ బిట్వీన్ అదర్ గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్స్ మధ్య. వాట్ ఈస్ క్రయోస్పియర్? క్రయోస్పియర్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ఫ్రోజన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అర్త్. వాటర్ ఫ్రోజన్ ఫామ్ లో ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అదంతా కూడా క్రయోస్పియరే. దట్ మే బి ఐస్ షీట్స్, గ్లేషియర్స్, స్నో ఆర్ పర్మాఫాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ అబౌట్ డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ క్రయోస్పియరిక్ సైన్సెస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ది 16th Finance Commission. 16th Finance Commission, which was headed by the Arvind Panagaria, has submitted its report for the period of 2026 and 2030. So, as we all know, Finance Commission forms every 5 years. 5 years ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ని ఫామ్ చేస్తాడు యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 280 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 280 ప్రకారం కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు. రైట్ నౌ ఇట్ ఇస్ 16th Finance Commission దట్ ఈస్ అండర్ గోయింగ్. ఇప్పుడు మనకి 15th Finance Commission హెడెడ్ బై ది ఎన్కే సింగ్ ఏవైతే రికమెండేషన్ చేశారో ఆ పీరియడ్ నడుస్తున్నాయి ఆ రికమెండేషన్స్. అండ్ 16th Finance Commission రికమెండేషన్స్ 2026-27 కి, 2030-31 కి రికమెండేషన్ జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసింది. సో ఎవ్రీ 5 years వన్స్ 15th Finance Commission ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్ఎల్స్ ఎర్లియర్ టైం ప్రెసిడెంట్ కావాలంటే దానికి 5 years కంటే ముందు కూడా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? 1+4. 1 అంటే లైక్ చైర్మన్, యాజ్ హియర్ మనకు చైర్మన్ ఎవరు? అరవింద్ పనగరియా. అండ్ 4 other members from different fields, one from the public affairs, one from the economic field, one from the judge. సో ఇలా 4 members డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్ నుండి ఒకరు ఉంటారు. సో 1+4 members ఉంటారు. సో జనరల్ గా వీళ్ళ రిపోర్ట్ 5 years వన్ సబ్మిట్ చేయబడుతుంది. అండ్ 5 years వీళ్ళ రిపోర్ట్ రికమెండేషన్ 5 years ఫాలో చేస్తాం. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఓవర్సీస్ ది హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ డెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్. హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ డెవల్యూషన్ అంటే ఫైనాన్స్ రెవెన్యూ ఏదైతే వచ్చిందో, ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఆర్ లైక్ ఫైనాన్స్ రెవెన్యూ, ఆ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ని హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ డెవల్యూషన్ ఎలా చేయాలి అన్నది రికమెండ్ చేస్తుంది. హారిజాంటల్ ఇన్ ద సెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, ఏ బేసిస్ పైన ఇవ్వాలి. వర్టికల్ డెవల్యూషన్ అంటే బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్. సో ఎంత యూనియన్ పెట్టుకోవాలి ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్, ఎంత స్టేట్స్ కి డివాల్వ్ చేయాలి అన్నది ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్
బ్యాలెన్సింగ్ వీల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం. ఫిజికల్ ఫెడరలిజంలో ఫైనాన్స్ కమిషన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ వీల్ అని చెప్తాం అనమాట. సో కీ మ్యాండేట్ ఈస్ టు రికమెండ్ ది హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ డెవల్యూషన్. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అన్నది మనకి ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ జనరల్గా చెప్తుంది. ఎట్ ప్రెసెంట్ మనకి 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. వాట్ ఈస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్? ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎందుకు ఉంది కాంటెక్స్ లో అంటే, ట్రేడ్ డెఫిసిట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫర్ ద మంత్ అక్టోబర్ 2025 లో ఇండియాస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ $21.8 బిలియన్ అయింది, విచ్ వాజ్ లార్జ్లీ డ్రివెన్ బై ద ఫెస్టివల్ రిలేటెడ్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సిల్వర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై ది సిటిజన్స్. సో అక్కడ నుండి మనం గోల్డ్, సిల్వర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో అందువల్ల మనకు ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అన్నది వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే, మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, మర్చెండైజ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ మోర్, ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. అప్పుడు ట్రేడ్ డెఫిసిట్ వస్తుంది మనకి. ఇట్ మీన్స్ లైక్ మోర్ ఫారిన్ కరెన్సీ బయటికి వెళ్తుంది. సో మనం ఫారిన్ కరెన్సీని అర్న్ చేయట్లేదు, మన కరెన్సీ ఆర్ ఫారిన్ కరెన్సీ బయట ఖర్చు పెడుతున్నాం. సో దట్ ఈస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. సో ఆ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లో మనకి ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ సర్వీసెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయము. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో దాంట్లో సమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ బోత్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం ఫర్ ద కరెంట్ పీరియడ్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో సర్వీసెస్ అంటే, సర్వీసెస్ ఎందులో ఉంటాయి? ఇన్విజిబుల్స్ అంటాం మనం. ఇన్విజిబుల్స్ అంటే కనిపించనివి. ఇన్విజిబుల్స్ లో సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్, సర్వీస్ సెక్టర్ రిలేటెడ్, అండ్ రెమిటెన్సెస్, అండ్ ఆల్సో earnings in the form of earnings or income in the form of ఇంట్రెస్ట్, ప్రాఫిట్స్, డివిడెండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా, సో అది కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్విజిబుల్స్. సో వీటిని ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లో కలపం. ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ గూడ్స్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇట్ మీన్స్ ఇన్విజిబుల్స్, గూడ్స్, మర్చెండైజ్ గూడ్స్ ప్లస్ ఇన్విజిబుల్స్ ని మనము కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అదే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అన్నాం అనుకో. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే సమ్మరీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ విత్ ద వరల్డ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే మన ట్రాన్సాక్షన్స్ వరల్డ్ తో ఎలా ఉంది అన్ని కంట్రీస్ తో, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. దట్ మే బి కరెంట్ ఆల్సో, క్యాపిటల్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఎఫ్డిఐ, ఎఫ్ఎఫ్ఐ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. అదే కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ లో ఎట్ కరెంట్ పీరియడ్ లోనే, విచ్ మీన్స్ ఆ కరెంట్ పీరియడ్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ కావు. సో దట్ ఈస్ వాట్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. సో మన అంటే ఇండియా యాజ్ ఏ ఇండియన్ ఎకానమీ తీసుకుంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇన్ ది సర్వీస్ సెక్టర్ ఎక్స్పోర్ట్. సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ లో పాజిటివ్ ఉంటాం, ఇన్విజిబుల్స్ లో పాజిటివ్ ఉంటాం, బట్ ట్రేడ్ గూడ్స్ లో నెగటివ్ సినారియో ఉంటుంది, డెఫిసిట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, balance of payment and trade deficit. Today we have learned one thing, one Digital Personal Data Protection Act. Second one is about the Sentinel satellite. Third one is about our freedom fighter, revolutionary freedom fighter Batukeshwar Dutt. Fourth one is about the Finance Commission. Fifth one is about cryospheric sciences, International Decade for Cryospheric Sciences. Sixth one is about the forest laws and some tribal schemes, PM Janman, and one another scheme, Dharti Abba scheme. Seventh one is about the trade deficit. These are all the topics today we have covered, which was there in the news. Thank you.